Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the poem in O-level English literature. The poem is The Richard Cory by Edwin Arlington Robinson. So let's go to the poem. Richard Cory by Edwin Arlington Robinson. එක තමයි poem එක. The poem comes under the theme of society. සමාජය කියන මාතෘකාවට තමයි මේක කතා කරන්නේ. මේකෙදි poet emphasize කරන්න, ඉස්මතු කරන්න, තහවුරු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ false social values and different perspectives of social standards. සමාජයේ තියෙන බොරු අගයන් වගේම සමාජයේ තියෙන විවිධ සමාජීය මතයන් ගැන තමයි මේ poem එකේදී discuss කරන්නේ. In here, the Richard Cory is the main character of this poem. Richard Cory තමයි මේකේ ප්‍රධානම චරිතය. So in here there are 4 stanzas. Out of them, let's go to the first stanza. Okay, first stanza. Whenever Richard Cory went downtown, we people on the pavement look at him. He was a gentleman from soul to crown, clean-favored and impulsive. මෙතනදී ගත්තහම රිචඩ් කෝරි තමයි මම කිව්වා මේන් කැරක්ටර් එක. මෙතනදී රිචඩ් කෝරි went downtown. මෙයා ටවුන් එකට යනකොට we people on the pavement අවට ඉන්න මිනිස්සු ගත්තහම we people on the pavement look at him එයා දිහා බැලුවලු. He was a gentleman from soul to crown. දැන් ඕනම පුද්ගලයෙක් දිහා බලන්න නම් එයාගේ මොකක් හරි ස්පෙෂල් ක්වොලිටි එකක් ෆීචර් එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ගත්තහම we people on the pavement look at him because he is a gentleman from soul to crown. From bottom to top. His මුදුනේ ඉඳලා යටිපතුලට යනකම් යටිපතුලේ ඉඳලා his මුදුනට යනකම් he is a gentleman. Because of that we people on the pavement look at him. ඒ නිසා තමයි pavement එකේ ඉන්න මිනිස්සු එයා දිහා බැලුවේ. And he is a clean favored. ඒ වගේ මෙයා පිරිසිදු and imperial slim. රාජකුමාරයෙකුට තියෙන සිහින් ඇඟ. හැඩ කාර ඇඟක් තමයි යාට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ reasons නිසා imperial slim, clean flavored and soul to crown to soul, he is a gentleman. මෙන්න මේ reason නිසා තමයි we people on the pavement look at him. So let's go to the second stanza. Okay, second stanza. And he was always quietly arrived, and he was always human when he talked. But still he fluttered pulses when he said good morning, and he glittered when he walked. Okay. මෙතනදී ගත්තාම and he was always quietly arrived. එයා තැනකට යද්දි හරිම පිළිවෙලට he is wearing dresses very decently. හරිම පිළිවෙලකට විනයගරුකව තමයි ඇඳගෙන පැළඳගෙන යන්නේ. And he was always human when he told. තව කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරනකොට හරිම මානුෂීය කෙනෙක්. තව කෙනෙක්ගේ හිත ඇද බැඳ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදිහට තමයි එයා කතා බහ කරන්නේ. But still he fluttered pulses when he said good morning, and he glittered when he walked. එයා ඇවිදිනකොට හරිම සිනහමුසු මුහුණින් තමයි ඇවිදින්නේ. වගේම අනිත් අයත් එක්ක කතා බහ කරනකොටත් එයා හරිම සිනහමුසු මුහුණින් තමයි කතා බහ කරන්නේ. Glittered phrase. එයා හැමෝ එක්කම කතා බහ කරනකොට උදේම ඩවුන්ටවුන් එකට යනකොට එයා පේමන්ට් එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට good morning කියලා සුබ උදෑසනක් කියලා හරිම සිනහමුසු මුහුණින් කතා බහ කරනකොට we people on the payment එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ pulses හරිම වේගෙන් ගමන් කරනවලු කියලා මෙතනදී කියනවා. And let's go to the third stanza. Okay, third stanza. And he was rich, yes, richer than a king.
and admirably schooled in every grace. In fine, we thought that he was everything. To take us wish that we were in his place. මෙතනදී and he was rich, yes, richer than a king. When we take a king, he is rich in what? Power, money, like that. But Richard Cory is richer than a king. But he is rich, not rich in what? Power, money, like that. He is rich in gentleman qualities, good qualities. වලින් තමයි එයා rich. කිං කෙනෙක් ගත්තාම එයා බලයෙන්, ධනයෙන්, ඒ වගේ දේවල් වලින් rich කෙනෙක්. හැබැයි සමහර පාලකයෝ ඉන්නවා, රජවරු ඉන්නවා good qualities තියෙන, සමහර අය ඉන්නවා bad qualities තියෙන. හැබැයි මෙතනදී ගත්තාම රිචඩ් කෝරි rich in not what? Money, power, like that. He is rich in good qualities, gentleman qualities. ඒක නිසා මෙතනදී he is richer than a king, but not in power, money. He is in rich what? Good qualities. In fine, we thought that he was everything to take us wish that we were in his place. ඒ වගේම මේ ස්ටැන්සා තුනේදීම එයාගේ ලක්ෂණ ගැන, features ගැන කතා කරා. He is clean flavored and also gentleman from soul to crown in pearly stream and richer than a king. ඒ වගේම තව කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරනකොට හරි මානුෂීයයි. ඒ වගේම quietly arrived, ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරා. එන්න ඒක නිසා we people on the payment and අවට ඉන්න පුද්ගලයෝ හිතුවා everything is gonna be okay, everything is going fine, හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒක නිසා එයා වගේ පුද්ගලෙක් එයාගේ තැනට එන්න එයාලත් wish කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා, හැම වෙලේම හීන දකිනවා. But in fourth stanza මේ ස්ටැන්සා තුනටම වඩා ලොකු දෙයක් ගැන කතා කරනවා. Okay, fourth stanza or last stanza. So on we worked and waited for the light and went without the meat and cursed the bread. මෙතනදී ගත්තාම එයාලා ගත කරන්නේ මේ මිනිස්සු ගත කරන poor lifestyle එක. මේ and went without the meat and cursed the bread. මෙතනදී කියනවා එයාලා වැඩට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවලු. මොකටද? අඳුරෙන් එළියට එන්න. සැප පහසු ජීවිතයක් ගත කරන මේ දුක්ඛිත ජීවිතයෙන් මිදිලා සැප පහසු ජීවිතයක් ගත කරන්න එයාලා work hard. මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ වැඩට යන්නේ මස්, පාන් මේ වගේ අර සැපවත් ආහාර, හරි පෝසත් ආහාර කාලා නෙවෙයි. ඒක නිසා එතනදී poet emphasize කරන උත්සාහ කරන එයාලා ගත කරන්නේ poor lifestyle එක. ඉතින් එයාලා මහන්සියලා වැඩ කරනවා මෙන්න මේ කියන poor lifestyle එකෙන් මිදෙන්න. අඳුරෙන් එළියට එන්න. And Richard Cory one calm summer night, මේ Richard Cory කියන පුද්ගලයා one calm summer night, එක සාමාන්‍ය රාත්‍රියක went home and put a bullet through his head. ගිහිලා මොකද කරගත්තේ? බුලට් එකක් තියාගත්තා එයා විසින්ම යාගේ ඔළුවට. එයා විසින්ම යාව සුයිසයිඩ් කරගත්තා. බලන්න මේකේ පළවෙනි ස්ටැන්සා තුනේම එයාගේ ඉමේජ් එක හදපු විදිහ පොයින්ට් හරිම ජෙන්ටල්මන්. හොඳ පුද්ගලයෙක් හැටියට තමයි පොයට් එයාගේ ඉමේජ් එක හැදුවේ. but in last stanza what happened? හරියටම point out කරන්නේ නැහැ poet මෙන්න මේ reason එක නිසා තමයි යා suicide කරගත්තේ කියන එක. හැබැයි poet දෙයක් කියන උත්සාහ කරනවා. මොකද්ද? every man has a good side as well as a dark side. හොඳ පැත්තක් වගේම නරක පැත්තක් හැම මිනිස්සෙකුටම තියෙනවා. So we can't judge a book by its cover. අපිට පොතක පිට කවරය දැක්ක පළියට කියවුව පළියට පොතේ ඇතුළාන්තය කියවන්න බෑ වගේම තමයි කෙනෙක්ගේ පිටතින් තියෙන appearance like Richard Cory. එයා පිටතට හරිම gentleman කෙනෙක්. clean flavored, quietly arrived. richer than a king. good qualities වලින් හරිම ආඩ්‍ය කෙනෙක්. හැබැයි he is internally struggle for what? peace.
ඇතුළාන්තයෙන් එයා ඝට්ටණයක ඉඳලා තියෙන්නේ සාමකාමීත්වය කියන එක. ඉතින් අපිට පොතක් පිට කවරේ කියවපු පළියට ඇතුළාන්තය දකින්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මෙතනදී poet කියන්න උත්සාහ කරන්නේ through the character of Richard Cory, every man has a dark side as well as a good side. ඒ වගේ මේකෙදි කියන්න වැදගත් point එකක් තියෙනවා. මෙතනදී poet contrast between the outward appearance and the inner reality. පිටතට පේන්නන qualities අතර සහ ඇතුළාන්තයේ තියෙන reality එක ගැන තමයි මෙතනදී poet කතා කරන්නේ. මම මුලින් කිව්වා වගේ we can't judge a book by its cover and also ඔයා සමාජයේ විසෙන පුද්ගලයෙක් හැටියට දැනගන්න ඕන කරුණක් තමයි අපි ඇතුළාන්තයෙන් ප්‍රශ්නයක විඳවනවා නම් පිටතට පෙන්වන්න හොඳ නැහැ. අපි ඉන්නේ සතුටි. මෙහෙමයි කියන එක පෙන්වන්න හොඳ නැහැ. පෙන්වන්න ඕන. නමුත් අපි ඇතුළාන්තයෙන් විඳවලා පිටතට පේන්න සතුටින් හිටියත් අවසානයේ ඒකෙන් විඳවන්නේත් අපිම තමයි. ඒක නිසා don't pretend in front of others. Be yourself. ඔයාම වෙන්න. Because suffering is the main thing remain for a what? Pretending to others. අනිත් අය ඉස්සරහම වපාන ගිහින් අවසානයට ඉතුරු වෙන්නේ suffering. වේදනාව විතර. ඒක නිසා ඔයා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක ඉන්නා නම් තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රශ්නයකට පිළියමක් දෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් එක්ක කතා බහ කරලා ඒකට විසඳුමක් ඉල්ලගන්න, හොයාගන්න. එතකොට ඔයා ඔය ඇතුළාන්තයෙන් ස්ට්‍රගල් කරන පීස් එක විසඳගන්න, ගැටලු විසඳගෙන ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම we admire people with their external appearance and the behaviors. අපි මිනිස්සුන්ව admire කරනවා, වර්ණනා කරනවා එයාලගේ පිටතට පෙන්නන behaviors වලින්, appearance වලින්. But we are not aware about the external characteristic that not exposed to the society. පිටතට නොපෙන්නන ඇතුළාන්තයෙන් හිර වෙලා ඉන්න දේවල් ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ගත්තහම our lives are not complete by gaining our basic needs such as money, food, clothes, etc. දැන් මෙතනදී ගත්තහම අපේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ basic need ඔක්කොම තිබ්බ පළියට. basic need what? Clothes, medicines, foods, money, මෙන්න මේ basic need තිබ්බ පළියට අපේ lives complete වෙන්නේ නැහැ. We must have the inner peace in our soul. අපේ ආත්ම වලට අපේ මනසට peace එක කියන එක, inner peace එක, ඇතුළාන්තයෙන් අපිට නිදහස කියන එක තියෙන්න ඕනේ. I think the Richard Cory had the what? All the basic needs but he missed what? Inner peace. ඒ ඇතුළාන්තයේ ඕනේ නිදහස මිස් වෙච්ච කෙනෙක්, අතපසු වෙච්ච කෙනෙක්. ඒක නිසා තමයි අවසානයේදී suicide කරගත්තේ. අපිට හිතන්න පුළුවන් sometime what? එයා මොකක් හරි past memories වලින් දුක් විඳින්න නැති. නැත්තම් break up, නැත්තම් lost his lover like that. අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා හිතන්න පුළුවන්. මොකද poet හරියටම point out කළා නැහැ මොකද්ද reason එක කියලා. එයා suicide කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි වැදගත් point එක මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන ආදර්ශයට ගන්න මේකේ තියෙන දේවල් අරන් ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. අපි බලමු මොනවාද මේකේ තියෙන poetic techniques කියලා. Techniques ගත්තහම there are some techniques: flashback, irony, metaphor, hyperbole, symbol, climax, visual image and what? Paradox. මෙතනදී ගත්තාම flashback එක. මේ poem එක සම්පූර්ණ යන්නේ flashback එකක් හැටියට. Past memories. හැම එකක්ම වෙන past එකේ. මෙතනදී ගත්තාම went, looked, arrived, talked,
glittered, walked, went like that. මේවා තමයි example flashback එකකට. Next is irony. irony ගත්තාම poem එක පුරාවටම irony කියන එක තියෙනවා. ව්‍යංග්‍යාර්ථය කියන එක තියෙනවා. මෙතනදී ගත්තාම he was a gentleman from soul to crown. මෙතන ironically කියන්න උත්සාහ කරන he is a socialized person. He is a completely gentleman කෙනෙක් කියන එක තමයි ironically කියන්න හදන්නේ. And also තව point එකක් ගත්තාම went home and put a bullet through his head. මෙතනදී ගත්තාම ironically කියන්න හදන්නේ poet every man has a dark side as well as a good side. පළවෙනි stanza තුනේම good image එකක් හදලා අවසාන stanza එකේදී ආගේ bad image එකක් හදනවා. ඒක නිසා හැම පුද්ගලයෙකුටම හොඳ පැත්තක් වගේම නරක පැත්තක් තියෙනවා කියන ironically කියන්න උත්සාහ කරනවා මෙතනදී poet. ඊළඟ එක ගත්තාම metaphor from soul to crown. එතනදී ඒක metaphor එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට hyperbole එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන් richer than a king. එයාව වර්ණනා කරනවා king කෙනෙකුටත් වඩා එයා rich කියලා. එතනදී ගත්තාම hyperbole එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම symbol ගත්තාම මෙතනදී so on we worked. මෙතන we කියලා කියන්නේ මිනිස්සු payment එකේ යවට රිචඩ් කෝරි හිටපු ස්ථානයේ එයාවට ඉන්න පුද්ගලයා. ඒ වගේම we people on the payment. එතනදී ඒ අයම තමයි suggest කරන්නේ. So next technique is climax. Climax point of this incident is went home and put a bullet through his poem. Went home and put a bullet through his head. එයාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා එයා විසින්ම සුයිසයිඩ් කරනවා. සුයිසයිඩ් කරගන්නවා. එතකොට ඒක තමයි මෙතනදී කතා කරන්න තියෙන ක්ලයිමැක්ස් පොයින්ට් එක. and visual image මේ කතාව පුරාවටම poem එක පුරාවටම visual imaginary අපේ හිතේ මාවනවා. මෙතනදී ගත්තාම එයා අර මිනිස්සුත් එක්ක කතා බහ කරන hina වෙලා කතා කරන තැන good morning and he glittered when he walked එතන ගන්න පුළුවන් and went home and put a bullet through his head අනේ වගේ තැන්වලදී අපිට visual imagery කියන ටෙක්නික් එක ගන්න පුළුවන්. and the last one paradox. මෙතනදී climax point එකේ කතා කරපු එකම තමයි paradox එකක් හැටියට මෙතනදී ගන්න. එතනදී කියන්නේ Richard Cory become a very popular character among the society. එයා very popular character එකක් society එකේ හිටපු. but because මොකද්ද හේතුව? he is excellent in what? good qualities. he is a gentleman. මේ හින්දා තමයි එයා famous වෙලා හිටියේ society එකේ මිනිස්සු අතර. but poet keep it as a secret while Cory had a commit what? suicide. හැබැයි poet secret එකක් හැටියටම තිබ්බා. මොකද්ද? එයා suicide කරගත්ත හේතුව. මෙතනදී and Richard Cory one calm summer night went home and put a bullet through his head. එතනදී ගන්න පුළුවන් paradox එකක් හැටියට. ඒකෙදි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දේ. එයා කොච්චර famous පුද්ගලයෙක් වුණත් අවසානයේ එයා විසින්ම suicide කරගත්තා. හැබැයි එයා famous වුණේ එයාගේ excellent නැත්නම් gentleman qualities නිසා. ඒක නිසාම poet secret එකක් හැටියට තියන්න හිතුවා. මොකද්ද? එයා suicide කරගත්ත reason එක. එතකොට මේවා තමයි මේකෙදි කතා කරන්න තියෙන techniques ටික. තමයි Richard Cory by Edwin Arlington Robinson. මේකේ theme එක මොනවාද characters, එතකොට stanza එකෙන් stanza එකට මොනවද කියන්නේ සහ poet techniques කියන දේවල් මේකෙදි මම කතා කරා. අඩුපාඩු ඇති මම හිතනවා poem එක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලගේ පාඩම් වැඩවලට literature subject එක ඇතුලේ මේ Richard Cory කියන poem එකට මොකක් හරි අත්උදව්වක් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ පාඩමෙන් හම්බෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා.
අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නවතිනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම පළවෙනි වීඩියෝ එක හෝම් ඉකොනොමික් සයන්ස් A level ළමයිගේ හෝම් ඉකොනොමික් සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් තමයි කතා කරේ. දෙවෙනි එක O level ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ රිචඩ් කෝරි කියන පොයම් එක කතා කරා. ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකෙන් A level ජියෝග්‍රැෆි සිලබස් එකේ පාඩමකින් ඔයාලව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.